Namaste. Can you all hear this song? Just type in the chat box. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय।
उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर बल जानु। मुद्रिका मेली मुख माही जलद लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना ज्ञान बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाथ थे कापै। साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हंसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। जुग परताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई बिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सुख पार पाठ कर कोई जो बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा परिचेता जय नाथ हृदय महदेवा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण हनुमान ज्ञान गुण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಭಗವಂತ ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂನು ಯಾಕೆ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ.
ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನೀವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅನನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ಶುಭಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ, ಮಹಾದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮನು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, very nice, very nice. Okay, then we'll start the session. Okay, ಸೊ ಈ 10 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಸೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ LH ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಖ್ಯ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಕ್ಳು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಎಸ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ವತ್ಸಲ ಎಸ್, ರಶ್ಮಿ, ಮನು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಪ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕೋಪ, ಆಂಗರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬುಕ್ ಪೆನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಳು ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಾರಣ ನಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಹೇಳೋಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी
ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ, ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ, ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಶುಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ, ಓಕೆ, ಮಾದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ, ಓಕೆ, ಮನು ಮೇಡಮ್, ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್, ವತ್ಸಲ, ಓಕೆ, ಕುಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್. ಯೂಶಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ಸೊ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಮೋಷನ್. ಆ ಇಮೋಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋಪದಿಂದ ಏನ್ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಿರ್ಚ್ತೀವ, ಕೂಗಾಡ್ತೀವ, ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. Getting disturbed and feel unhealthy, productivity reduces, will be sad mood, yes, shouting, yeah, losing relationship, yes, fantastic, nervous ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಶೌಟ್, ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಳೋದು, ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟು ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ಟು ಮೋರ್. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಸ್, ವತ್ಸಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಬ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ನನ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೊರಗಡೆನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಅನ್ನ ರಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇವತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಅನ್ನ ರಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ತಟ್ಟೆನ ಎತ್ತಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಗೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದು, ಮೆಡ್ಯೂಲಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ನನ್ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ? ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಂಗರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಮೀ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಮೀ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಗುಡ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ ಎಲ್ಲಾರು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ನನ್ಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 hour ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ದಟ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಬುಕ್? ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮು. ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತಂದ್ಬಿಡಿ. ತಂದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಶೌಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಗಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಇದೆ. ನೀವು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ತೇಜು ವತ್ಸಲ, ಎಸ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮನು ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ 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 ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ಎಸ್ ನಾಗಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವೈರಿಂಗ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ತೀವಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಕೋಪನೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ 21 ದಿನಗಳು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮುರಿದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಕೋಪನ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಪನ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೌಸ್, ಎಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್. ಯಾ ಯಾ ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಮಗು ಹಾಲನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಒರ್ಸೋದು 2 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲ್ಸ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ತೋರ್ಸೋದು ಮಗುಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೋಪನ ನೋಡ್ತಾ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಾನೂ ಬೆಳಿತಾ ಅಡಾಲಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ತಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ತಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ತಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಹ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೋಪ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಒತ್ತಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಲೇಡಿಯ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಲೇಡಿಯ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ನಾನೀಗ 9 ಸತಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ, 1 ಸಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 9 ಸಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 1 ಸಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಎಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 9 ಸಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ 1 ಸಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಟ್ಟದು ನೆನ್ಪಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ ನಾವು, ಅಡ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಮಕ್ಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕೋಪದಿಂದ ಆಡಿದ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಕೋಪದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ. So how many of you agree with that? Yes or no? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Yes. Yeah. Yes. Thank you so much. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಇದೆಯಾ? I had asked you to keep a glass of water. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್, ಕೊನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸೋದು. 21 ದಿನಗಳು ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ ನಾವು ರೀವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 21 ದಿನಗಳು ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್. ಅವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಗುಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಬೈತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ. ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಅ ಪಿಲ್ಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕೋಪ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಿಲ್ಲೋಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಕೈಗೂ ಸಹ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಮೂರನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಯಾ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನುಂಗಬಾರ್ದು. 1 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನುಂಗಬಾರದು. ಸೊ ನುಂಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ನುಂಗಬೇಡಿ. ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೋ ಗಂಡನ ಮೇಲೋ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೋ ಬಂದಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ವೆರಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀರ್ ಕುಡಿಬಹುದು ನೀವು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗ್ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಸ್, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೋ. ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಇದೆ. ಈಗ ಜೊತೆಲಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳೋಣ. ಓಂಕಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಉಸಿರು ಹೊರಗ್ ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಲೌಡ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮನ್ಸಿಂದ ಆ ಕೋಪನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟುಗೆದರ್. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿ. ಓ ಓ ಓ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಕೋಪ ಹಗೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ನೋ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನೋ, ಇನ್ನಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬರಲಿ. ಎಸ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಎಸ್. ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರೋರು ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾ ಕುಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮನು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಓಂಕಾರನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮುಖ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ 100% ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಪಂಚಿಂಗ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂಡ್ ಓಂಕಾರ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಇನ್ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನೀವ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಅವರ ಕೋಪನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನಮಗೂ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ನಾನೀಗ 10:30ಗೆ ಇನ್ನ 2 minutes ಇದೆ. ಈ 2 minutes ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 minutes ಸಮಯ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕೋಪನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. Your time starts now.
ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು 200% ದಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟು ಇದೇ ತರ ತನ್ನ ಕೋಪನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am a mother of 2 children, 2 sons rather. I am working and I had issues with my elder son because maybe he was entering his adolescence. His adolescent behavior was worrying me a lot. I have taken this positive parenting and yes, it has made a big change in my son's way he behaves. I notice a few changes in him, like he used to be very rude to me, never listened to me, and maybe there was some mistake on my side too. Maybe the tone, the body language was a mistake from my side. Maybe I was the tone what I used to tell him, maybe the intentions were good, but that tone mattered a lot for him. When I listened to this positive parenting and changed myself, I could see the change in my son. He comes to me for everything now. He shares. He doesn't hide anything from me. He enjoys being with us. Thanks for this positive parenting. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕತೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 24 ಜನ, ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತನ ಆಯ್ಕೆ ನೀವು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಆಯ್ಕೆ ನೀವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 112 ಜನ 114 ಜನ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಮಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆನ ಹೇಳಿ, ಹನುಮಂತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 24 ಜನ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಉಳ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಕಥೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಭಗವಂತ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೂರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಶ್ಯಾಡೋ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ರಾಮ ದೂರ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ಯಾಡೋ ಸಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶ್ಯಾಡೋ ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಬರಿಯಾಗಿ ರಾಮನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಿನ್ಸಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಿಂದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಆಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮ. ಭಗವಂತ ರಾಮನ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಸಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಾರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಪನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ, ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನಾವು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಟ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1000 ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹನುಮಂತನ ಗುಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋಷನ್, ರಾಮನ ಗುಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ತನಕ ಅಂತ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರೋರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮನು ಮ್ಯಾಮ್, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ವತ್ಸಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಗಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ಕುಸುಮ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್, ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡೋಣ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪನ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಮನ್ಸಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್. ಉಸಿರು ಹೊರಗ್ ಬಿಡಿ, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗ್ ಬಿಡಿ, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೋಪ, ಭಯ, ದುಗುಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮಗು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದಾನೇ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ಪೂಜಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ
ನನ್ನ ಜೀವನನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೋಪನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಇತರರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನ್ಸಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಿಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಗುಣಗಳು ಕ್ಷಮಯ ಧರಿತ್ರಿ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಗುಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ಹೊರಗ್ ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ಹೊರಗ್ ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಎಸ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ವತ್ಸಲ. Yeah. Hi, Vedaprada ma'am. Good morning. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Happy ರಾಮನವಮಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿತ್ತು ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೈಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರದ್ದು ಕಿರಣ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯೋರ್ಗು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ, ನನ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವತ್ಸಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಇನ್ನ 10 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ 8 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾರು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನ್ ಕುಸುಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನವಮಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಕುಸುಮಾ. ಮ್ಯಾಮ್, ಖಂಡಿತ. Yeah. ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಪಾಪ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಯಾರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮನು ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು 10-12 ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ನನ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿ ಅಳುನು ಬಂತು. ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಈಗಿಂದಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸೆಷನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಮ್ಯಾಮ್. ಮನು ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವುದೇ ತರ ಗಿಲ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಕಲ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಗಿಲ್ಟ್ ಬೇಡ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ. ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಮಾಜನ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಬುನಾದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್? ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ Thank you. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇದೆ ನಮ್ಗುನು. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೇದು ಮ್ಯಾಮ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕವಿತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಮನವಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾ.
ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿನ್ನೆ. ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. ಬುನಾದಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ 15 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಿಯಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಪ್ರಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಮನವಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸೆಷನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್, ಮಿಸಸ್ PL ವೇದಪ್ರದ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಬುಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಂಬರ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುನಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬುನಾದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಬುನಾದಿ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬುನಾದಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 months ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತರ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ 10 months ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ 10 months ನಾವು 10 months ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬುನಾದಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ Priya, ಹೇಳ್ತೀವಿ. can you please just type in the volunteers number now itself? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೋರ್, ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ತನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ತಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಾನು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ತಾನು ಹೇಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಭಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಗು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬುನಾದಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು 10 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ದೆ. ಓವರ್ ಪ್ರಿಯಾ? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುನಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು 10 to 18 years ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬುನಾದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಕ್ಳು ಇವಾಗಿನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾದೆನೂ ಇದೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 10 months ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು May 18th and 19th ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಂಡೇ ಅಂಡ್ ಮಂಡೇ.
2 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ 2 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಲಂಚು, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Priya, can you please mention one more number? One more volunteer number is there. Only one number is mentioned. Sure. ಸೊ ಈ ಬುನಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I am Dr. Shirish Narsapur, orthopedic surgeon, working as a freelance arthroscopy and sports medicine consultant in Mysore, Bangalore and Oman. I am Dr. Sumati. I am also working as a freelancer. I have experience. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you just chat box ಅಲ್ಲಿ yes ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. And as of now, we both are parent of 2. ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ One ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. is in 10th standard and the younger one is in 4th standard. And as usually, every now and then we keep talking about parenting and kids not listening to us, parents not listening to us, or partner not listening to us, and Partner not listening to us. yes, and this is the scenario in this world, and the whole problem is with us, that we are not listening to anybody. And this is the pathway to Vedaprabha ma'am's class, that she will awaken our mind to what's right and how to deal with world, how to change our thought process, how to be courageous in this world to live. And when she started this Bunadi program for our kids, we have enrolled our kids into the program, and we have seen a lot of changes in their approach towards life. They are thinking in a nice way, and They have got more positivity towards the life and in relationships also. yes, and about exams, like she has made a month for making our kids understand that why examinations will be taken, why they have to study, and she has made them understand about charity, why they have to give off something of theirs to others, and how we have to help the society, how we have to uplift other souls. So the moral values are very important in schools, but so many times what happens is during the process of educating our kids, teachers won't get that much time in our regular schools to inculcate good moral values. So this is the platform for every parent, and I think even along with parents, Every kid also. every kid and elders also who are associated with them, to uplift their life towards positivity and to improve their relationships with each other and with others and with society, and as a human we have to improve ourselves. I think it's definitely worth giving a shot to this class by Vedaprabha ma'am, and I think we do recommend getting an admission towards the same. Yes, wish you all the best. ಯಾ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದು it will be on May 9th and 10th, Friday and Saturday. It will be in Jalmal Resort and Spa, a 3-star resort. It's 1 night, 2 days residential workshop. It includes all your stay, meals, psychological skills, fun games, ella irutte. And speakers will be Mrs. V.L. Vedaprabha ma'am, counseling psychologist, and Dr. Manjunath, cardiac anesthetist. So you ma'am banbittu nimge I just want to interrupt Priya. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ, ಐ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಗೇನ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಲಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇನು ಯಾವ ತರ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಸ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇದಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಯಾ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, this train the healer. Can I continue, ma'am? Yeah, you continue for 2 minutes. We'll end off the session because it's 11 o'clock. Sure, ma'am. So train the healer ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. This is the second batch we are doing, train the healer. This is on April 7th to 11th. ನಿಮ್ಗೆ 5 days ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 2 hours ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ ದ ಹೀಲರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇವರೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇರೆಯವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇವರೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who are in need, who needs our help. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ our trainer will be Mrs. VL Vedaprada ma'am. She'll personally train you all with this. And ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. Thank you so much, Priya. And already ಒಬ್ರು ಟ್ರೈನ್ ದ ಹಿಲ್ಲರ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ವತ್ಸಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವತ್ಸಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಫ್ರೀ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿರ್ಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ. ವಾಟ್ anybody just see Priya if anybody wants to give a feedback or a thought or a question, you can raise your hand. yaradru idre last 1 minute. Anybody wants to talk or ask a question? Madam Sunita here. Yes ma'am, Sunita ma'am. Hello ma'am. ಬುನಾದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ವೆರಿ ಮಿನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು 1 2 hours 3 hours ಸೆಷನ್ ಅದು. ವೇರಾಸ್ ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬುನಾದಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ಬುನಾದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 18th and 19th May. ಯಾಕೆ ನಾವು 18th and 19th ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 18th ಸಂಡೇ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್,
ಅಂಡ್ 19th ಮಂಡೇ ಇದೆ. ಈ 2 ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock to 4 o'clock ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು 90% ಇದ್ರೂನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. If the student has a beautiful character, if he has a connection with divine God, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹರ್ಷ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಏಜ್ ಇದು 10 to 18 ಅಲ್ಲ? 10 years to 18 years. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಇದ್ರೂನು ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, about 20 also, even youngsters who are still not gotten married, ಇನ್ನು ಅದು ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಅಪ್ ಟು 30 years, 20 to 30 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳದು ಇವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ಹೇಗೋ ನಾವು ಈಗಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆನಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಭಗವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ.